کل ایمان ہے مول دین کی شان ہے مول شاہ مردان ہے مول شیر یزدان ہے مولا کہتے ہیں نبی اپنا جسے وارث دستار. اسی طرح اسی مسجد و امام برگاہ میں 13 محرم الحرام بعد از نماز مغربین مجلس اعظام منعقد ہوگی جس سے ملک پاکستان کے نامور علماء کرام اور ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے. بلا تاخیر ملتمس ہوں سرکار علامہ جناب رمیز عباس صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. قبلہ کے استقبال کے لیے آواز بلند نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. پر محمد و آل محمد بلند کر صلوات. جہاں تک مجمع آواز سن رہا ہے خاندان تطہیر پر دل کی گہرائیوں سے بلند صلوات کریں محمد و آل محمد. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے اور اس مجمع کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے خاندان تطہیر پر دل کی گہرائیوں سے بلند صلوات پڑھنے محمد وعلیہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بنور ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب صاحب المفاخر والمناقب الذی حبہ واجب وفرض علی الحاضر والغائب الذی سمت امہ حیدر قیل له فی شأن خلقہ علی مع الحق والحق مع علی علی مع الکوثر والکوثر مع علی علی مع الجنت والجنت مع علی علی مع المیزان والمیزان مع علی علی مع القرآن والقرآن مع علی علی مع الآذان والآذان مع علی علی مع الشیان والشیان مع علی علی مع الملائکۃ والملائکۃ مع علی علی مع النبی والنبی مع علی علی مع الجلی والجلی مع علی. اما بعد فقط قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. آل محمد کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بلند صلوات پڑھتے محمد وعلیہ. توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے. اپنی تھکاوٹ کا انکار کرتے ہوئے بلند صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. صاحبان فہم و ذکا
محبان آل ابا، موالیان نقطہ با، لاکھ احسان ہے پروردگار لم یزل لا یزال کا، اس معبود مطلق کا پہلا جملہ ہے، اور انشاءاللہ پہلا ہی جملہ وصول فرمائیں گے تو گفتگو آسان ہو جائے گی کہ لاکھ احسان ہے اس پروردگار لم یزل لا یزال کا کہ جس نے ہر مومن کے دل کو کعبہ بنا کر اس میں علی کا عشق اتار دیا۔ آپ تھکے ہوئے، میرا خیال سے میری بھی اتنی ہی گرمی ہے جتنی آپ کے لیے گرمی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ذکر اس کا کرنا ہے جس کی موسموں پر حکومت ہے۔ ذکر اس کا کرنا ہے جس کی موسموں پر حکومت ہے، اور ہم وقت کی ناہمواریاں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ حسینیت کبھی مفت ہاتھ میں نہیں آتی۔ نہیں آپ تھکے ہوئے، میرا خیال سے حسینیت کبھی مفت ہاتھوں میں نہیں آتی، بلکہ امتحان دیا جاتا ہے، اور امتحان دے کر کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں، کھرے الگ ہو جاتے ہیں۔ حسین اپنے ماننے والوں کا امتحان لیتا ہے، وہ امتحان کبھی سردی کا ہوتا ہے، کبھی گرمی کا ہوتا ہے، کبھی بم دھماکوں کا ہوتا ہے، کبھی فائرنگ کا ہوتا ہے، کبھی لائٹ کے جانے کا ہوتا ہے، لیکن حسین کے ماننے والے نہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بم دھماکوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ فائرنگ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ لائٹ جانے کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ حسین کے ماننے والے صرف علی کی ولایت کی پرواہ کرتے ہیں۔ مل کے جواب دیے تھکاوٹ کا شکار نہ ہوئیے گا، ہم آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں اور وقت کی ناہمواریاں ہیں، اور یہ حسین آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور حسین تو خود چراغوں کو بجھا کر کہتا ہے جس کو جانا ہے چلا جائے۔ یار بات ہی نہیں سمجھے آپ، خدا کی قسم آپ یہ صدامت رہے سرکار لطف لیا ہے آپ نے۔ شاہنواز بھائی ماشاءاللہ عارف والا سے ذاکر مولا آئے ہیں، حسین چراغ بجھاتا ہے اور کہتا ہے جسے جانا ہے چلا جائے، اور جو بد نصب ہوتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ خدا کی قسم آپ اللہ سلامت رکھیں۔ میں آپ کو کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، جاگے گا خدا کی قسم، میں آپ کا مزاج بنا رہا ہوں، کافی کچھ تیار کر کے لایا ہوں۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، سبھی یزید کے ہم سر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، سبھی یزید کے ہم سر دکھائی دیتے ہیں، اور حسین ایک تیرے سر کا یہ تصرف ہے کہ اتنے سر تیرے تک پر دکھائی دیتے ہیں۔ پسند آئیے میں اچھے مصرے پورے کروں۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا جو چھٹا مصرا آپ کے حوالے کروں گا آپ کیسے سنیں گے، لیکن مجھے یقین ہے ظفر بھائی نے جیسے ملاحظہ فرمایا ہے، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں سبھی یزید کے ہم سر دکھائی دیتے ہیں۔ حسین ایک تیرے سر کا یہ تصرف ہے کہ اتنے سر تیرے در پر دکھائی دیتے ہیں، اور جنہوں نے بستر سجاد کل چلایا تھا، جنہوں نے بستر سجاد کل چلایا تھا، اب ان کے کاندھوں پہ بستر دکھائی بھائی مولا آپ کو سلام، میں تو اپنی جان لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔
جنہوں نے بستر سجاد کا جلایا. بھائی دیکھیں آپ کی توجہات میری جانب ہوں گی تو لطف آئے گا. ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے, خدا نظر بد سے بچائے. اور آپ اتنی ناہمواریوں کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود اس دہلیز پر سر کو جھکا کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مرتے ہیں علی کے نام پر. اب پتہ نہیں وصول ہوگا جملہ یا نہیں. ہم مرتے ہیں علی کے نام پر. میرے سامنے شیعہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے کل بتایا تھا شیعہ چہرہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا ذکر سن کر کھل اٹھے ہے. جو علی کا ذکر سن کر بے ہوش ہو جائے وہ علی والا نہیں ہوتا. میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں, ہم مرتے ہیں علی کے نام پر. پیچھے والا بندہ جو ٹیک لگا کر بیٹھا اس پر بھی میری نگاہ ہے. بہت اچھا چشمہ بنوا کے لایا ہوں خدا کی قسم کراچی سے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم مرتے ہیں علی کے نام پر, ہم مرتے ہیں علی کے نام پر, اور مر جائیں گے علی کے نام پر. ہم مرتے ہیں, جس کا ہاتھ اللہ کے حوالے کرو, ہم مرتے ہیں علی کے نام پر اور مر جائیں گے علی کے نام پر. اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے, آنکھیں کھلیں گی, سامنے علی کو دیکھیں گے, خود پھر مر جائیں گے. توجہ ہے میرے بھائی کو. اور آل محمد کے احسانات کی شکر گزاری کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے نا, آنکھیں کھلیں گی, سامنے علی کو دیکھیں گے. کیونکہ آپ اور میں ہی نہیں دیکھیں گے. علی نے فرمایا تھا میں یمت یرنی, جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. آپ پڑھوائیں گے, میں پڑھوں گا, جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. تو پتہ چلا کوئی 13 رجب سے پہلے مرے یا 21 رمضان کے بعد مرے, دیکھتا علی کو. بھائی مولا تعالیٰ سلامت رکھے. یہی سماعت کا معیار رکھنا, جو جہاں مرے علی کو دیکھتا ہے, مرتے وقت علی کو دیکھتا ہے. لیکن علی نے جب کہا نا کہ جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے, لوگوں کو علی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. چھٹے علی کے پاس آئے, آواز دے کر کہنے لگے, میرے چھٹے امام کے پاس آواز دے کر کہنے لگے, سرکار اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. امام نے کہا بالکل چکھنا ہے. کہا مولا ذرا یہ تو بتائیں موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ جانیے گا موت کا ذائقہ, میری جان پسند نہیں آئی بات, موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ امام کو پریشان کرنے آیا تھا, کیونکہ موت کا ذائقہ وہی بتائے گا جو مر چکا ہو, اور جو مر جائے وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہتا. لیکن یاد رکھیے گا امام کو پریشان کرنے آیا تھا, لیکن یاد رکھنا جو اس حویلی کو پریشان کرنے آتا ہے پنجتن اس کی نسلوں میں پریشانیاں ڈال دیتے ہیں. میں فیصلہ لگا رہا ہوں آپ کے بارے, بھائی میں بتانا چاہ رہا ہوں. کہنے لگا سرکار یہ بتائیں موت کا ذائقہ کیا ہے؟ ہر نفس سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا ذائقہ کیا ہے؟ امام نے آواز دے کر کہا تو موت کا ذائقہ پوچھ رہا ہے, یاد رکھنا جو جہاں مرتا ہے میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. کہنے لگا سرکار موت کا ذائقہ پوچھا ہے, موت کا ذائقہ کیا ہے؟ امام نے پھر فرمایا جو جہاں مرتا ہے میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. پھر پوچھا, کہنے لگا سرکار میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کے دادا کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, میں نے پوچھا ہے موت کا ذائقہ کیا ہے. 27 مرتبہ اس نے سوال کیا, 27 مرتبہ امام نے جواب دیا کہ جو جہاں مرتا ہے میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. اب جو کہنے لگا سرکار میں موت کا ذائقہ پوچھ رہا ہوں, امام کو جلال آ کہا تجھے موت کا ذائقہ ہی تو بتا رہا کہ جب مرتے ہوئے مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت کا ذائقہ شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے, اور جب منکر علی کو دیکھتا ہے موت کا ذائقہ زہر سے کڑوا ہو جاتا ہے. حوصلہ افزائی ہوگی تھوڑی سی اگر آپ بولیں گے. ہاں تو جب مرتے ہوئے مومن علی کو دیکھتا ہے
जब मरते हुए, लेकिन आपकी तवज्जो वहीं पर होगी तो फिर खिताब का फायदा नहीं होगा। जब मरते हुए मोमिन अली को देखता है तो मौत का जायका शहद से मीठा हो जाता है। जब मुनकिर अली को देखता है, और आपको पता है, आप हो सकता है कोई जन्नत के लालच में मजलिस में आया हो, तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। हैरानी में और इजाफा करें, मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूं। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। पूरे वसूल के साथ, ना मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, ना हिज़ियान का शिकार हो गया हूं, ना मैं भूल गया हूं, पूरे वसूल के साथ आपके सामने बताता चलूं कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम मुनकिर अली ने बनवाई है। भाई आपने तवज्जो नहीं की। भाई जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम मुनकिर अली ने बनवाई है। यही तो वजह है रसूल ने आवाज देकर कहा था, अगर कायनात का हर बंदा अली की विलायत पर जमा हो जाता, अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत नहीं। ये टेक्निकल मोहम्मद। देखिए सामने गिरामी, जब पढ़ने वाला परेशान नहीं है तो सुनने वाला क्यों परेशान है? आले मोहम्मद का जिक्र है, परेशानियां दूर करने वाला जिक्र है, ऐसा ही है ना। जिस इत्मीनान से आप बैठे हैं, मैं पहले पे आपके हवाले नताइज करूंगा, क्योंकि हम उनका जिक्र कर रहे हैं जो कुरान जिनका जिक्र कर रहा है। कुरान जिनका कल आपको मैंने बताया था ना कि आयत कह रही है, सुम्मा उरसना किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपनी किताब का वारिस किसी हाफिज़ कुरान को नहीं बनाया, बल्कि नातिक़ कुरान को बनाया। यार अब आप ऊंची आवाज सुनने आए हैं या ऊंची बात सुनने आए हैं? मैं ऊंची आवाज भी लगा रहा हूं, लेकिन माइक साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप साथ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि हमने कुरान का वारिस किसी हाफिज को नहीं बनाया। अगर कोई हाफिज वारिस होता, अगर कोई हाफिज वारिस होता तो वारिस तब तक होता जब तक हाफिज होता। नहीं, वापिस कर दीजिएगा बात, मौला को सलामत रखे। मेरी तरफ देखिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपके हवाले जुड़े कर। अगर कोई हाफिज कुरान का वारिस होता तो वारिस तब तक ही होता, वारिस तब तक होता जब तक हाफिज होता। यहां हाफिज जाता, वहां वारिस जाता। जी, परेशान ना, शिया चेहरा बना के बैठिएगा। यहां हाफिज चला जाता, वहां वारिस चला जाता, क्योंकि हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसका हिफ्ज काम कर रहा है। उसकी बात है मुश्किल शाके मानने वालों के सामने। हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसकी अक्ल काम कर रही है। हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसकी जबान काम कर रही है। हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसकी अक्ल काम कर रही है। यहाँ दिल धड़कना बंद हो जाएगा, हाफिज का कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। भाई जो ना सुनिएगा, खुदा की कसम आपके हवाले करो, यहाँ हाफिज की आंखें देखना बंद हो जाएंगी, कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ हाफिज बोलना बंद कर देगा, कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, हाफिज का कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ इसकी नफ्सें काम करना छोड़ देगी, हाफिज का कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। तो पता चला कोई हाफिज कुरान का वारिस नहीं होगा कि जिसकी आंखें देखना बंद हो जाए, जिसका दिल धड़कना बंद हो जाए, बल्कि कुरान का वारिस वो होगा जिसका गला कट जाएगा कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जिसकी नफ्सें कट जाएंगी कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जिसकी आंखें बंद हो जाएंगी कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जिसका हाथ कट जाएगा कुरान की तिलावत कर रहा होगा। वो दुनिया को बताएगा दुनिया का काफी कुरान पढ़ने के लिए जिंदा रहने का मोहताज है, कुरान जिंदा रहने के लिए हुसैन का मोहताज।
आ सकती है अगर कहें तो, लेकिन मैं तो वो हवाले बातें कर रहा हूँ खुदा की कसम। हाफिज अगर वारिस बन जाता तो यहाँ दिल बंद होता, वहां वारिस बंद हो जाता। तो अल्लाह ने वारिस किसी ऐसे को बनाया कि जिसकी आंखें देखना बंद नहीं होंगी, जिसकी जबान बोलना बंद नहीं होगी, क्योंकि ये अब वारिस है ना। कुरान पहले देखें, वारिस जितना ताकतवर होगा उतना ही विरसा महफूज रहेगा। वारिस महफूज होगा तो विरसा महफूज होगा। और मैंने ये बताया विरसा कितना ताकतवर है। कल जो मेरी मजलिस में अटेंडेंस जिनकी लगी थी वो जानते हैं इस बात को कि कल मैंने बताया था कि अगर कुरान महफूज है तो तौरात भी महफूज है। कुरान महफूज है तो तौरात भी महफूज है। कुरान महफूज है तो इंजील भी महफूज है। कुरान महफूज है तो तौरात और ज़बूर और इंजील तीनों महफूज हैं। लेकिन क्यों ना आपको एक मकाम पर ऐसे ले चले जहां कुरान भी महफूज है। नहीं, सरकार दीवार से बैठे हैं, मैं दर का जिक्र कर रहा हूं और आपको सलामत रखे। हर जगह हर चीज को कुरान ने महफूज किया। कुरान महफूज है तो तौरात महफूज है। कुरान महफूज है तो ज़बूर महफूज है। कुरान महफूज है तो इंजील महफूज है। तो जरा ये बताएं कि जो आपकी हिफाजत करने वाला चौकीदार हो उसकी हिफाजत भी तो जरूरी है। भाई आपकी गली में अगर कोई गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है, अगर घर वाले उससे खाना ही ना पूछें तो सरकार मुहाफिज की हिफाजत जरूरी चीज है। कुरान तौरात की हिफाजत का जामिन है, ज़बूर की हिफाजत का जामिन है, इंजील की हिफाजत का जामिन है। हर चीज को कुरान ने महफूज किया है। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां जाकर खुद कुरान महफूज होता है। और मैं अपनी जबान से नहीं बताऊंगा, रसूल ने फरमाया था कुल्लु माफी कुतुब साबिक़ते हुआ फिल कुरान व कुल्लु मा फिल कुरान हुआ फी सूरत यासीन व कुल्लु मा फी सूरत यासीन फी सूरत हमद व कुल्लु मा फी सूरत हमद हुआ फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु मा फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुआ फी बा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु मा फी बा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु फी नुक्तते तातल बा। एक मर्तबा नबी ने कहा पूरी दुनिया की किताबें कुरान में महफूज है। कुरान यासीन में महफूज है, यासीन सूरह हमद में महफूज है, सूरह हमद बिस्मिल्लाह में महफूज है, बिस्मिल्लाह बाय बिस्मिल्लाह में महफूज है, बाय बिस्मिल्लाह बा के नुक्ते में महफूज है। और बा के नुक्ते के लिए अली ने फरमाया अना नुक्ततुल लती तहतल बा, अगर मैं अली ना होता बा का नुक्ता ना होता। थोड़ा सा अल्लामा साहब कह रहे हैं कि आप मेरे से कहा था, मैं थोड़ा सा देरी हुआ हूँ माइक की वजह से। और इनको अक्ल होनी चाहिए माइक वाले को कि 3 दिन से इनकी बिजली पूरी नहीं हो रही। पूरे लाहौर को बत्ती मिल रही है, इनको बत्ती नहीं मिल रही थी डब्बों को। मिल के सारे अल्लामा साहब आपसे रात कैसे हो सकती है? आप तो ऐसी गिला पिला रहे हैं जो कि मैं खाने में भी नहीं मिलती, जो सिर्फ मिलती है तो जरे बतूल में मिलती है। तो फिर मिलके सारे नारे तकबीर, मिलके भाई मिलके नारे तकबीर। अल्लाह की किस्में असी शिया ना अल्लाह के मकबर के ना वो कट्ठे मिलके भी नहीं कहते, वो जरे ऐ वाले ने ना वो ऐसा कहते हैं जज्बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिनकी रवा में अली की मोहब्बत है, दोनों हाथ बुलंद करके इर्द गिर्द या अली, चुगिर्द मुर्तजा अली, सवा लख नारा है अली,
आली आली भाई, मौला आपको सलामत रखे। यही हक है, यही हक है खुदा की कसम। जो कुछ कायनात में है वो कुरान में है। तो सामने गिरामी, जो कुरान में है वो यासीन में है, जो यासीन में है वो हम्द में है, जो हम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और अली कहते हैं ये कुछ भी ना होता अगर मैं ना होता, ये कुछ भी ना। लेकिन लोग नहीं मानेंगे, मुसलमान भाई बड़े मासूम हैं, वो नहीं मानेंगे, दादी कसम वो नहीं मानेंगे कि भाई अगर हम यहाँ पर आकर बताएं कि सुम्मा उरस्नल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि अल्लाह ने अपनी किताब का वारिस अपने चुने हुओं को बनाया, तो वो ये कहेंगे हमें कुरान से ही बताओ कि कुरान में कहाँ लिखा है कि इन्हें बनाया। क्या दलील है आपके पास? लेकिन याद रखिएगा, कुरान नाम नहीं बताता, कुरान सिफात बताता है। यार जागिएगा खुदा की कसम, कुरान नाम नहीं बताता, कुरान सिफतें बताता है। और अल्लाह ने अपने वारिसों की सिफत भी यही बताई। खुदा की कसम, गर्मी मेरे लिए भी आपके लिए भी है, लेकिन मैं अपने कलेजे की ताकत आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने वारिसों का तारुफ कराया। कुरान कह रहा है सुम्मा उरस्नल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने पूछा परवरदिगार, हम बड़ी मासूम कौम है, मुसलमान बड़ी मासूम कौम है, इनको जब तक दिखाए नहीं ये मानते नहीं हैं। लेकिन कहीं कहीं हाथ उठा हुआ देखकर भी नहीं मानते। तो मैंने कहा परवरदिगार, क्या कोई और आयत है जो इन तेरे मुस्तफ़ा बंदों का तारुफ करा रही है? आयत की बात है। और जो आपको कुरान में लुत्फ आएगा वही आले मोहम्मद के जिक्र में लुत्फ आएगा, और जो आले मोहम्मद के जिक्र में लुत्फ आएगा वही कुरान में लुत्फ आएगा। मैंने कहा परवरदिगार, कोई एक ऐसी आयत बता कि जिससे निशानियां पता चले कि ये तेरे मुस्तफ़ा बंदे वही हैं जो शिया मानते हैं। आया जाइएगा, आयत फैसला कुन आयत है, डिसाइडर आयत है जो आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा परवरदिगार, ये तेरे अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना बंदे कौन से हैं? कुरान में कोई आयत है जो इनका तारुफ कराए? अब पीछे वाले बंदे आयत सुनिएगा, आगे वाले पीछे वाले। अल्लाह कुरान में आवाज देकर कहता है, मैं अपने बंदों की निशानियां बता रहा हूं जिन्हें मैंने वारिस बनाया है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ी नस्तफ़ा। अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद से आवाज देकर कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह की हम्द कर और जाकर उस दरवाजे पर सलाम कर जिसमें मेरे मुस्तफा बंदे। भाई मौला आपको सलामत रखे, जुमला सुनिएगा, अल्लाह की हम्द कर और जाकर उस दरवाजे पर सलाम कर जिस दरवाजे पर मेरे मुस्तफा वक़ुल इबादल्लज़ीना इस्तफ़ा, जहां मेरे मुस्तफा बंदे, चुने हुए बंदे रहते। अब जाओ पूरे पाकिस्तान के उलमा, सऊदी अरब के उलमा को मिलाएं, ईरान इराक के उलमा को भी मिलाएं, कोई ऐसा दरवाजा ढूंढें जिस पर रुककर मोहम्मद सलाम कर रहा है। कोई आप ऐसा दरवाजा ढूंढें, ये हाथ अब्दुल्लाह के हाथ में पहुंचा जो आपने उठाया है। अगर आपको दरवाजा नहीं मिलता तो आओ हम ऐसे दरवाजे का तारुफ कराते हैं जिस दरवाजे पर नमाज से पहले मोहम्मद खड़ा होकर कहता है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मौसिअ रिसाला व मुख्तलिफ मलाइकता व बाज़ुल इल्म व खुज़ान इल्म व मुंतहल इल्म व उसूल करम व क़ादत उम्म व औलिया निअम व नासिर अल-अबरार व ताइब अल-खियार व सासत अल-इबाद व अरकान अल-बिलाद व अबवाब अल-ईमान व मनार रहमान व सुलालत अन-नबिय्यीन व सफ़त अल-मुरसलीन व इतरता खियारता रब्बिल आलमीन। ए नबियों, नहीं नबुव्वत के अहल लोगों, तुम पर मेरा सलाम। पीछे वालों ने अली का नारा नहीं लगा। यही हक है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह एक दरवाजा है जहां मोहम्मद नमाज से पहले आता है, रुकता है और ये सलाम कहता है कि ए नबियों, नहीं नबुव्वत के अहल लोगों। आपकी दाद मेरे लिए 1000 बंदे की दाद के काबिल है। ए नबुव्वतों के अहल लोगों, तुम पर मेरा सलाम। मादिन रिसाला, ए रिसालत इलाहिया के कानों, तुम पर मेरा सलाम। सामने गिरामी, आप सब नमाजी बैठे हैं ना,
علی کا چاہنے والا ہو اور نماز سے دور ہو تو علی والا نہ کہہ خود کو. مجھے کوئی دھوکے میں نہ رکھے. مجھے یقین ہے کہ سارے نمازی بیٹھے, کیونکہ نماز ہوتی ہی علی والوں کی ہے. میں جملے کو, نماز کی بات آ گئی, ابھی اپنے جملے تک پہنچوں گا. نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھے گے. علی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا یہ اللہ پوچھے گا. اب نہ علی سے جی شروع سے لے کے آخری تک نعرہ میں لگاؤں گا, جواب آپ نے دینا ہے. ہر وہ بندہ بولے گا جو رزق علی سے لیتا ہے, جو اولاد علی سے لیتا ہے, اپنے کلیجے کی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے پاک دودھ کی گواہی کے لیے حضرت علی کو ایسا سلام پیش کرنا ہے. جبریل اپنے پروں میں لے کر نجف کی دہلیز پہ جا کر کہے, اٹھ میرے مولا, تیرے چاہنے والوں نے تجھے سلام بھیجا ہے, تیرے موالیوں نے تجھے سلام بھیجا ہے. اپنے کلیجے کی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے عباس کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے یہی حق ہے. یہ ہاتھ عید اللہ کے ہاتھ کے ذکر میں اٹھ رہے ہیں. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ لطف آ رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, مجھے وقت کا بھی اندازہ ہے, لیکن علی کا ذکر سن لیجیے گا, لطف آ جائے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو سامنے گرامی, یہی وہ گھرانہ ہے. میں بتا رہا تھا کہ آپ نماز یقیناً جب پڑھتے ہوں گے تو آپ نماز میں ایک جملہ کہتے ہیں تشہد کے بعد, السلام علیکہ ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نماز کا اختتام ہی نبی پر سلام کر کے کریں. آپ کے حوالے کرو اور انشاءاللہ آپ ایسے وصول کرنے جیسے وصول کرنے کا حق ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, کوئی بھی نماز پڑھتا ہے, اہل سنت نماز پڑھتے ہیں, شیعہ نماز پڑھتے ہیں, دیوبندی نماز پڑھتے ہیں, بریلوی نماز پڑھتے ہیں, سب نماز کے آخر میں ان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں تو ایک مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. ہر نمازی کوئی بھی ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, اپنی نماز ختم کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو جملہ سن لینا, کسی مسلمان کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک محمد پر سلام نہ بھیجے. محمد کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک زہرا پر سلام. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, غلام رکھنے کے نعرہ بھائی آپ نے لطف لیا, مجھے لطف آ گیا. یہ لاہور ہے, یہی حق ہے. آپ کی نماز ختم نہیں ہوتی, لطف لیجیے گا. بس مرحلہ فیصلہ کن آ گیا. پہلی نشانی یہ بتائی کہ یہ وہ ہیں جن کے دروازے پر رک کر نبی سلام کرتا. میں نے کہا پروردگار اس الذین کی کوئی اور نشانی بھی ہے. الذین کون سے ہیں؟ اللہ نے کہا پڑھو قرآن, اولئک الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے, آتیناہم الکتاب ویتلونہ حق تلاوتہ. جملہ سنیے گا, اللہ کہہ رہا ہے میرے چنے ہوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن اس لہجے میں پڑھتے ہیں جس میں نازل ہوا ہے. بیٹھ لیا. معافی کے ساتھ یہ ایک لفظ مجھے یاد آ گیا اور یہ بات ہونی چاہیے صاحب. علامہ صاحب, ایک میں بیٹھا تو جب آپ سے کل باتیں ہو رہی تھی, اس کے بعد ایک جناب میرے دوست ہیں بڑے اچھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ جتنی بھی قرآن سے آیتیں نکالتے نا, آپ شیعہ جو ہوئے وہ ساری علی پہ لے جاتے ہیں اور ساری اہل بیت پہ لے جاتے ہیں. میں نے کہا یار ساری مانتے ہیں مولانا, نہیں جی ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں, سب مانتے ہیں, لیکن آپ اپنے نظریے سے ساری آیتیں نکالتے ہیں کہ جی رسول کہہ تو نہیں, تو تمہاری نبوت تو نہیں, فلانا. میں کہا یار ایک گلا میں جھٹکی جاتا. علامہ صاحب پنجابی کو سمجھ جاؤ قرآن کریم انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ میں نے کہا کہ آپ سمجھ لو کہ تم تو کہتے ہو نا کہ ہم قرآن کی آیتوں سے نکالتے ہیں علی اور اہل بیت,
یہ الف لام میم ہے کیا؟ جہاں سے قرآن شروع ہے الف لام میم آل محمد سے، جو قرآن ہی آل محمد سے شروع ہو ہم اس پہ اور کیا بات کریں؟ میں نے کہا پہلے الف لام میم تو دیکھو کہ یہ شروع ہی کیوں ہوا ادھر، تو یہ بات نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سامعین کرام نے بڑی اچھی دلیل دی قبلہ نے بھی، اور انشاءاللہ اگر موضوع ذہن میں ہو تو میں انشاءاللہ آگے بڑھتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ اس لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں جس لہجے میں نازل ہوا ہے، یہ ویسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ اس کی زبان اور اس کی زبان ایک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کی زبان ایک ہے، توجہ کیجئے گا، بس بور نہیں کرنا آپ کو، آخری جملہ ہے۔ اب دیکھیے گا سرکار میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو قرآن کی زبان ہے وہی آل محمد کی زبان ہے۔ مامون ملوم کا دربار ہے، مامون کا دربار ہے، دربار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ واقعہ سنیے گا، بڑے آرام سے سناؤں گا، انشاءاللہ لطف آئے گا، گھر تک آپ دعا دیتے ہوئے جائیں گے۔ منبر پر تخت پر اپنے بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے مامون، کرسیوں پر عالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے گا میری طرف، تخت پر مامون بیٹھا ہے، کرسیوں پر عالم بیٹھے ہیں، کچھ ہی دور کچھ فاصلے سے علم بیٹھا ہے۔ قبلہ نہیں جو ہے آٹھویں والا کا، ہاں اب سنیے گا، واقعات پڑھ رہا ہوں نا آپ کے لیے۔ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہی قریب سب سے ہٹ کر خود علم بیٹھا ہے۔ مامون کے دربار میں سوال کرنے والا سائل آیا، سائل آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا یہی اسلام لے آؤں۔ دعا ملے گی انشاءاللہ۔ یہ کیمرہ نیچے کرتے ہیں، کیمرہ بن رہا ہے، کافی اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سامنے گرامی جیسے ہی دربار سے آیا نا، کہنے لگا اگر میرے سوال کا جواب تیرے عالموں نے دے دیا، تھک کر نہیں سننا اور نہ آگ کر سننا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دربار میں جیسے ہی آیا نا، کہنے لگا سوال کا جواب چاہیے، اگر سوال کا جواب مل گیا یہی کلمہ بھی پڑھوں گا اور تیرا متی ہو جاؤں گا۔ کہا سوال کر، مامون نے کہا سوال کر۔ اتنے میں بندے نے اپنا سوال کیا، مامون نے عالموں کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ایک بندہ کرسی سے کھڑا ہو اور اس بندے کا جواب دے۔ جاگیے گا، کرسی سے بندہ کھڑا ہوتا تھا، پہلا عالم کھڑا ہوا، اس نے سائل کی طرف دیکھ کر کہا کہ بات یہ ہے کہ جو تو نے سوال کیا ہے اس میں حنفی یہ کہتا ہے۔ جاگیے گا جاگیے گا، پھر بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ جو تو نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں شافعی یہ کہتا ہے۔ ہاں جاگیے گا، پھر بیٹھ گیا، تیسرا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا تیرے سوال کے جواب میں مالکی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے حنبلی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شافعی یہ کہتا ہے۔ سوال کے جواب دے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو سوال کرنے والا تھا وہ مسلسل مولا رضا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، وہ سوال کرنے والا مولا رضا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ مامون کو استقبال میں کھڑے بھی ہو جائیں گے تو چوہا ادا نہیں ہوگا۔ مامون نے ایک مرتبہ سوال کرنے والے کو دیکھا، کہا یہ سارے عالم تیرا جواب دے رہے ہیں، تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو رضا مولا کے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ تجھے وجہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب کیوں نہیں سنتا؟ ایک مرتبہ سائل آواز دے کر کہا میں ان کا کیا جواب سنوں؟ کوئی کہتا ہے مالکی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے حنبلی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شافعی یہ کہتا ہے، میں رضا کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اس کے لب ہلے تو پتہ چلے اللہ کا کہتا ہے۔
کے لفظ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی کہتا ہے حنبلی یہ کہہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے شافعی یہ کہتا ہے. میں رضا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, اس کے ہونٹ ہلیں تو پتہ چلے. جن کی زبان سے توحید بیان ہو انہیں پنجتن کہتے ہیں. اور یہ ہے کہ پوری زندگی آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے. اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ جتنے خطبے توحید پر علی نے دیے ہیں, آخری جملہ ہے, جتنے خطبے توحید پر علی مولا نے دیے ہیں کسی بھی مذہب کے رہبر نے نہیں دیے. ہاں جاگیے گا خدا کی قسم, کسی نے توحید پر اتنے خطبے نہیں دیے جتنے علی نے دیے ہیں, اور دینے بھی علی کو چاہیے. نہیں جاگیے گا, بے وقت نہ لگے گا. دینے بھی علی کو چاہیے. سب سے زیادہ توحید پر خطبے دیے علی نے ہیں, اور دینے بھی علی کو چاہیے, کیونکہ علی کے علاوہ کسی پر اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا, اللہ کا ہونے کا کسی بات پر شک نہیں ہوا. پوری زندگی علی نے نہج البلاغہ میں بتایا توحید کیا ہے, توحید کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کی صفات کیا ہے, قادر مطلق کیا ہے, واجب الوجود کیا ہے, قدیر مطلق کیا ہے. پوری زندگی علی نے بتایا جلی کیا ہے. اب قیامت تک اللہ بتائے گا علی کیا ہے. آپ کو سلامت رکھے. دراصل ایک سوال ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عرس وغیرہ جو ہوتے ہیں تو نام لینا ضروری نہیں ہے کہ کس کا عرس ہوتا ہے. میں مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں, اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس ممبر سے ڈسپیوٹڈ باتیں نہ کی جائیں. یہ ممبر صرف اور صرف آل محمد کے پیغامات پہنچانے کے لیے اور محمد کی کردار اور سیرت کی گفتگو کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. لیکن بتانا چاہتا ہوں, کوئی عرس ہو, کوئی دربار ہو, کوئی مسجد ہو, ہر وہ کام جو شریعت میں منع ہے بیت اللہ میں بھی منع ہے. جو کام منع ہے, دیکھیں اگر کوئی گانا بجانا گھر پر کرے یا مسجد میں کرے, گانا بجانا حرام ہے. کوئی عرس کا نام دے کر اسے مقدس کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا گانا کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے, سننا کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے. کیونکہ آل محمد کا کردار ہمارے لیے رول ماڈل ہے, کیونکہ ان کی تلوار چلتی ہے تو بھی توحید بچانے کے لیے, تلوار اٹھتی ہے تو ہی توحید منوانے کے لیے. اور اگر شجاعت صاحب کو جواب دینا چاہیں گے تو بھی میں حاضر خدمت ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. علامہ صاحب یہ سوال کیا گیا کہ سید پیر ریاض حسین شاہ حسری حسینی سید ہیں, ان کا جو ہے وہ دربار بنایا گیا ہے, اور 28-27 سفر کو یہاں پہ عرس ہوتا ہے اس سلسلے میں, اور اس میں جو ہے وہ شادیانے بھی بجائے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے جو دعات دی ہے وہ بڑا مقبول ہے, اور لیکن یہ بھی ہے کہ بی بی پاک دانا کا بھی عرس منایا جاتا ہے. وہ ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے. آپ لوگ ادھر اگر وہ سید ہیں حسری حسینی ہیں تو پھر آپ اپنے عقیدے کے مطابق ڈرم میں جائیں, جیسے شہباز قلندر میں ہم زنجیر مارتے ہیں وہاں پہ شادیانے باندھے ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ, تو آپ لوگ غم کی نیت سے جائیں اس دن, کیونکہ سائڈ امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کا دن ہے. بلند صلوات. اور غموں میں شادیانے نہیں بچتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سامعین گرامی, محرم کی 30 تاریخ, محرم حرمت والا مہینہ, اور محرم اسلام سے پہلے ہی محرم نہیں تھا, آدم کے دور میں بھی محرم تھا. محرم کی حرمت عرب کے جاہل بھی کہتے تھے کہ اس مہینے میں کسی کو قتل نہیں کرنا. جاہل تھے مگر محرم کی حرمت جانتے تھے. تو میں انہیں مسلمان کیسے کہوں کہ جنہوں نے اسی مہینے میں محمد کے نواسے کو 13 ضربوں سے شہید کیا.
अजरकुम ज़्यादा बड़े दूर से आप ज़िक्र हुसैन को मुज़य्यन करने आए हैं। मैं नहीं जानता कौन कितना कितना सफ़र करके आया है। कोई 10 किलोमीटर का सफ़र करके आया होगा, कोई 50 किलोमीटर का सफ़र करके आया होगा, कोई दूसरे शहर से आया होगा। लेकिन अज़ादारों, तुम जितनी भी दूर से आए हो, इतना याद रखना कि हुसैन की माँ बक़ैया छोड़कर मजलिस में आई। मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, सिर्फ तुम अपनी दूरी को ना देखना। इस मजलिस में वो बीवी भी आई है जो कभी बक़ैया से होकर आती है, वो बीवी भी आती है जो शाम का जिंदान छोड़कर आ जाती है, वो बीवी भी आती है जो शाम में अपने भाई का पुरसा लेने के लिए आती है, कोई मासूमा बीवी कौम से तशरीफ लाती है और बस ये देखने आती है, उसको हमारे फजाइल से सरोकार नहीं है, बस वो ये देखने आती है कि कौन मेरे हुसैन को गिरिया कितना कर रहा है। अजरुकुम ज़ारा मौला किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। बड़ी मकबूल मजलिस है, बड़ा मजमा है, लेकिन अज़ादारों मकसद रोना और रुलाना है। और शायद ये जुमला कहूँगा, आपकी आंखों के बादल बरसने को बेताब है, मैं जानता हूँ। अज़ादारों, मजलिस हो रही थी, ज़ाकिर मसाइब पढ़ रहा था कि इतने में मजमे से एक मस्तूर खड़ी हुई। उसने आवाज देकर कहा, ज़ाकिर जरा रुक कर सिर्फ इतना बता, शाम के बाजार में ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही? बड़ा सखी था वो बंदा, बड़ा अमीर था वो बंदा जिसने गिरिया नहीं किया। शाम के बाजार में मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। ये जब जवान रोते हैं ना, सैयदा बड़ी खुश होती है कि इनकी आंखों से आंसू आ रहा है। अज़ादारों, बड़ी मजलिस थी, मजमे से मस्तूर खड़ी हुई, आवाज देकर कहा, ए ज़ाकिर बस इतना बता, शाम के बाजार में अली की बेटी कितनी देर खड़ी रही? तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ज़ाकिर मुंह पर तमाचे मारकर कहने लगा, ये कैसा सवाल है? अगर सुन सकती है तो सुन। शाम की सरहद से लेकर शाम के बाजार का फासला ज़ैनब ने 72 घंटे में तय किया। 72 बातों करके जुमला सुनना, 72 घंटे में तय किया। अज़ादारों, जुमला सुनकर मस्तूर मुंह पीट कर कहती है, ए ज़ाकिर जरा इतना बता, इन 72 घंटों में ज़ैनब बैठी या नहीं बैठी? बातें करके मैं 72 घंटों में अली की बेटी कहीं बैठी या नहीं बैठी? अज़ादारों, जुमला खत्म ना हुआ, ज़ाकिर आवाज देकर कहता है, इन 72 घंटों में अली की बेटी सिर्फ एक मर्तबा बैठी। अज़ादारों, मस्तूर सवाल किया, वो एक मर्तबा कब बैठी? ज़ाकिर ने कहा, शाम के बाजार में ज़ैनब एक मर्तबा तब बैठी जब पहला पत्थर सकीना के आकर लगा। जब पहला पत्थर सकीना को लगा, एक मर्तबा अली की बेटी झुकी, सकीना को छुपा कर कहा, अरे ज़ालिमो, ये बच्ची पत्थर खाने की आदी नहीं है कि हुसैन के सीने पर सो। सदाई बुलंद रखना, बोला तुम्हें किसी की नहीं लड़ा सिवाय गम मज़लूम में करबला के। अज़ादारों, ये हुसैन के सीने का ताबीर सकीना है। रोना ना आए ना तो सर को झुका लेना और बीवी से सिर्फ खैरात मांगना कि ऐ बीवी, तू मुसलमानों के दरबार से तो खाली वापस चली गई है, कहीं हुसैन के दरबार से खाली वापस ना चली जाए। आंसू लेने आई है, मुझे हुक्म मिला है कि हुसैन की तस्कीन की मुसीबत पड़। ये कहकर मेरे मौला ने सलाम भेजा, मेरे बारे में मौला ने, सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से खून नहीं रुकता था। और किसी गम में लग रहा है। अज़ादारों, को जुमला सुन लेना, अस्सलामु अला दिमाई साइलात। बच्ची अजीब है। अज़ादारों, मौला मेरी माँ बहनों का गिरिया भी कबूल करें, बस शायद ही मैं जुमला पढ़ दूं तो इसी पर मजलिस हो जाए। अज़ादारों, शाम के जिंदान में अली की बेटी ने सकीना को करीब बुलाया, आवाज देकर कहा, सकीना जरा इतना बता, जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, नहीं आता मातम जिसको आता है वो तो करे ना, इसका हाथ रोकना बोला तो। जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, तू इतना पास खड़ी रही, तुझे डर नहीं लग रहा था? बड़ा कयामत का सवाल था। अब तो जवाब सकीना ने दिया है, शायद इस पर मातम हो जाए। अज़ादारों, कहा जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, तू पास क्यों खड़ी रही?
रोना ने कहा फूफी अम्मा मैं पास इसलिए खड़ी रही, मैंने सुन रखा था अगर मजलूम की बेटियां आ जाएं जालिम छोड़ देते हैं। मातम करना, अगर मकतूल की बेटियां आ जाएं जालिम छोड़ देते हैं, लेकिन अम्मा शिमर इतना जालिम था कि ज़रबे चलाता रहा। मैं कभी दाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी, कभी बाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी। मैं कहती थी शिमर खंजर ना चलाना, मेरी माँ का भार टूटा है, ज़हरा पूरी दुनिया। अर्जुन को अल्लाह यही हक है सकीना पर गिरिया कर। और आपको गिरिया कबूल करे। बस अज़ादारों, शिरा साहब यही कह रहे हैं अगले साल वही रोएगा जो होगा। मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। और मैंने अपने उस्ताद से सुना है अगर तुम्हें आले मोहम्मद की मुसीबत पर रोना ना आए ना, मैं सुना है, मैं आपके हवाले क्यों रहा हूँ, छठे इमाम कहते हैं अगर तुम्हें हमारे मसाइब सुनकर रोना ना आए तो मजलिस में बैठकर अपनी किसी मुसीबत को याद करके रो, अपनी किसी परेशानी को याद करके रो लिया करो। अरे तुम्हें हमारे अकबर पर रोना ना आए तो अपने बेटे को याद करके रो लिया करो। तुम्हें सकीना के तमाचों पर रोना ना आए, अपनी बेटी सर झुका लेना, रोना ना आए, मौला किसी गम में ना रुलाए। अजरुकुम ज़हरा कहा फूफी अम्मा मैं सोच रही थी जब मकतूल की बेटियां आ जाएं। फूफी अम्मा जब मेरी दादी ज़हरा बाहर आई थी ना, रसूल को लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन फूफी अम्मा शिमर तो इतना जालिम था। अब सुनना, अज़ादारो अली की बेटी ने सवाल किया सकीना जब शिमर तेरा ज़रबे चला चुका था, जब शिमर खंजर चला चुका था, तू फिर भी पास खड़ी रही, तू फिर भी पास खड़ी रही, तू किस चीज का इंतजार कर रही थी? मातम करना था। अज़ादारों एक मर्तबा सकीना ने नन्हे से सर को झुकाया, आवाज देकर कहने लगी फूफी अम्मा मैं सोच रही थी जब शिमर खंजर चला लेगा ना तब मैं बाबा का सर अपनी गोदी में ले लूं, मैं बाबा का सर अपनी गोदी में ले लूंगी। लेकिन अम्मा शिमर इतना जालिम था, जब इसने बाबा पर खंजर चलाया इसने अपना नचिस हाथ मेरे बाबा के, इसने अपना नचिस हाथ मेरे बाबा की जुल्फों में डाला, अपने हाथ से बाबा का सर लेकर जाने लगा। मैंने कहा शिमर तुझे मेरे बाबा का सर उठाना नहीं आता, ला मेरा सर दे, मैं वैसे उठाऊं जैसे ज़हरा उठाया। अजरुकुम ज़हरा, मातम करना पत्थर भी रोएंगे, मुसीबत सुनने आए हो ना, यही हक है, यही एहतमाम किया गया है, रोने का एहतमाम किया गया है। बस अज़ादारों जब पहुंचा है ना काफिला, पढ़ूंगा मसाइल, जब तक हर आंख का आंसू जो है ना वो छलक नहीं जाता, मुसीबत पढ़ लेना दो, मौला तुम्हें सलामत थे। अज़ादारों अजीब मंजर है, जब अकबर और कासिम की लुटी हुई बारात यजीद के दरबार में आई ना अज़ादारों, यजीद ने खुद देखा कि एक बच्ची है जो कभी एक पांव उठाती है, कभी दूसरा पांव उठाती है, कभी एक पांव उठाती है, कभी दूसरा पांव उठाती है। अज़ादारों यजीद ने शिमर से कहा ए शिमर जल्दी से जा उस बच्ची की गले की रस्सी को खोल दे, उस बच्ची को सांस नहीं आ रहा, जल्दी कर, उस बच्ची के गले की रस्सी को खोल दे। अज़ादारों क़यामत का जुमला है। एक मर्तबा शिमर खरामा सकीना की तरफ बढ़ा, अभी इसने हाथ बढ़ाए ही थे कि सकीना के गले की रस्सी को खोलता। सकीना ने आवाज देकर कहा ए शिमर मेरी रस्सी ऐसे ही रहने दे, सज्जाद की हथकड़ियां खोल दे। नहीं आया मातम, तुम्हें बड़ी गुर्बत का जुमला है। अरे मेरा भाई 36 शहरों से हाथा में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोमर, हर मोड़ पर कहता था अरे मुझे चादर दो, मेरे साथ अली की बेटी का।
अर्जुन अल्लाह थकना नहीं अज़ादारो, यही हक है मौला तुम्हारे। शिबर मेरी रस्सी ऐसे ही रहने दे, बहन भाइयों का प्यार देखना खुदा की कसम। सज्जाद के हाथ की हथकड़ियां खोल दे। अज़ादारो अब यजीद ने देखा कि बच्ची कुछ बात कर रही है, कहा तू तो अब गुफ्तगू भी कर रही है, जब तू दरबार में आई तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? सकीना तूने दरबार में आते ही मुझे सलाम क्यों नहीं किया? बच्ची ने सर झुकाए रखा। अब जब देखा ना सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया, यजीद आवाज देकर कहता है जाओ मेरी शहजादी रमला को दरबार में लेकर आओ। हुसैन की छोटी बच्ची है, नाम है रमला। एक मर्तबा यजीद ने बुलाया, यजीद के जानू पर आकर बैठी। यजीद ने सकीना के सामने अपनी बेटी से प्यार करना शुरू किया, और अज़ादारों से प्यार ही नहीं करता था, प्यार करता भी चाहता था। सकीना की तरफ देखकर कहता था सकीना हमने सुना है हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता है, हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता था। बच्ची ने कोई बात नहीं की, हुसैन का सर डाला, अज़ादारों सकीना का सर झुका रहा। कहा प्यार तो ऐसे करते हैं जैसे मैं अपनी बेटी से कर रहा। सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा यजीद ने कहा सकीना सुना है तेरा बाबा इमाम था, तेरा बाबा इमाम था, अपने बाप से कह दे वो भी तुझे ऐसे ही प्यार करे जैसे मैं अपनी बेटी से कर रहा हूं। अज़ादारों अब सकीना से रहा न गया। एक मर्तबा सज्जाद के चेहरे की तरफ देखा, कहा भैया सज्जाद अब इमामत पर बात आ गई। अब सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ते का दामन उठाया, तेरी कलियों की बेटी आ रही है। हुसैन जैसे तश से फजा में बुलंद हुआ, सकीना की बात में कहा सकीना तुम बुला के तेरा बाप कैसे? हौसला हौसला सकीना है, सकीना गमों का पहाड़ है सकीना। बस एक जुमला मुझे नहीं पता कौन कितना रो सकेगा, लेकिन अज़ादारों ये बच्ची जब मजलिस में आती है ना, अपनी फूफी की गोद में बैठ जाती है, सारे फज़ाइल सुन लेती है, लेकिन जब मसाइब की बारी आती है ना, सकीना ज़ैनब की गोद छोड़कर अज़ादारों में बस अज़ादारों एक जुमला सुन लेना। मुझे नहीं पता कि ये शब आशूर है या तीसरी मुहर्रम है, लेकिन बस जुमला सुन लेना। सैयद सज्जाद जब काफिला लेकर मदीने पहुंच गए ना, बैठ जाना, जुमला सुनना अज़ादारों। सज्जाद मौला का एक सहाबी है, सैयद सज्जाद के करीब आया, कहा मौला हौसले से सुनना, ये हौसला से जुमला सुनने वाला। कहा मौला यूं तो सफर में बड़ी मुसीबतें हुई, बड़ी मुसीबतें हुई, जब भी सुना सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ हुई? आपने कहा शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत हुई। लेकिन मौला जरा ये बताएं वो कौन सा मौका था जब आप जैसा सब्र वाला इमाम कहने पर मजबूर हो गया, काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। तुमने बड़ी बेनियाजी कर दी जुमले पर। कहा मौला वो कौन सा मंजर था जब आपने कहा काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। इमाम बैठे उठे, खड़े होकर मुंह पर मातम करना शुरू किया। कहा ये सवाल नहीं है, ये खंजर है जो तूने सज्जाद के सीने में मार दिया। कहा सुनेगा, हौसला है तुझ में। आवाज देकर सैयद सज्जाद ने कहा करबला से लेकर शाम के सफर तक शिमर दो काम करता था, शिमर दो काम करता था। कहा मौला वो दो काम क्या करता था? पहला काम ये करता था, नेज़े की नोक से मेरी फुफियों की चाट जब कहीं मुझ सज्जाद को देखता था, लोहे का ताजिया
کہتے ہیں ایک دن شمر میری پشت پر تازیانے مار رہا تھا کہ اچانک یہ منظر میری بہن سکینہ نے دیکھا. یہ منظر